Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. لا تتجلس لكم أعوذ بالله. بنية الفضل والمنغرس وطبة والنصب والقبول والإقبال. اللهم ادخل نيتنا في نياتهم وآخرنا في أخلاقهم وأملنا في أملهم وقوتنا في قوتهم وعلى هذه النية وكل نية صالح من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقل معي أستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات ومدون إلهي به القبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مودونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مضرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا
كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار فنسترزق طالب برزقك ونستعطف شرر خلقك ونشتكل بحمد من أعطانا ونبذل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله العطاء والمنع اللهم كما سند وجوهنا عن السجود إلى لك فسن عن الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يغنينا يفضلك أما سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال طيب المبارك وتسون به جعلنا عن الطر إلى أحد من خلقك واجعل لهم إليه طريقا سلام غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة
كل أحد واجعل ما حرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واكبتنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا تقلب في مرضك ونستعين بنعمتك فيما تقدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجد وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عادة فأكلها وباركنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وساخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخت النار لإبراهيم وسخت الجبال والحديد لداود وسخت الريح والشياطين والجن لسليمان وساخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وساخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين ورزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك ونشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وادمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين عاميم عين
سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر واجعل نصرف علينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق اليك وهون علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي لطفي يا لطيف صنعي يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله ويسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقارب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ويكثر مثوباتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكتف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعيدة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya serta taufik dan inayahnya sehingganya kita bisa bersama-sama duduk sini untuk menambah keilmuan kita. Kemudian apa yang kita lakukan pada hari ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkat hal-hal yang kita lakukan pada hari ini kita semua diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhadirkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan berkat salawat yang kita lantunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita digolongkan sebagai pecinta beliau dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, kita masih di dalam hikmah yang sama, yang mana kemudian di dalam kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Nawawi atau Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meriwayatkan sebuah hikmah yang berasal dari Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya kemudian beliau menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa mematikan hati kita. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Artinya kemudian perkara-perkara ini jika kita kerjakan maka itu menjadi sebab matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kedudukan hati seseorang itulah sangatlah penting kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hambanya, menilai hambanya lewat hati seorang hamba. Bahkan baginda Rasul menegaskan, bilanya hati seseorang itu baik, kata baginda Rasul, maka gawiannya pun kemudian semuanya umpat baik. Tetapi bila hatinya kemudian penuh penyakit hati, ataupun kemudian naudzubillah wal ataupun hati seseorang itu mati, maka kata baginda Rasul gawiannya pun kemudian pasti akan kada baik. Maka pentingnya hati dalam diri seseorang. Bagaimana kemudian di dalam situ ada yang namanya niat dan semuanya itu kemudian ada di dalam hati. Bahkan di dalam kitab Kawakibud Durriyah dijelaskan bahwa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kata beliau, kata ulama menjelaskan, sesungguhnya setiap perkataan kita itu semuanya berasal dari hati. Artinya setiap yang terlontarkan dari lisan kita itu sebenarnya berasal dari hati. Kenapa demikian? Sehingganya kata beliau, wa inna ma ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila, sehingganya Allah menciptakan yang namanya lisan untuk menyampaikan segala sesuatu yang di dalam hati. Tapi ada sedikit dari kita yang kemudian beda di hati, beda di lisan. Makanya itu yang membedakan antara seseorang yang sidik dengan orang-orang munafik. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka pentingnya kemudian yang namanya hati. Sehingganya Al-Imam Hasan Al-Basri menegaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan matinya hati kita, agar kita tahu kemudian bahwa inilah perkara yang harus kita jauhi, sehingganya hati kita terus hidup dan kemudian Allah menilai kita sebagai hamba yang kemudian baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tahu yang buruk itu bukan karena kita menggawi, tetapi kata baginda Rasul, araftu syarra la li syarrin bar la yatawaqqau fihi, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar baginda Rasul, aku tahu sebuah keburukan bukan karena aku, bukan kata beliau mengerjakannya, tetapi agar aku tidak terjatuh di dalamnya, sehingga kita menjauhi hal-hal yang buruk. Maka Imam Hasan Al-Basri menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan matinya hati, agar kita ibaratnya menjauh dari hal-hal yang bisa menyebabkan matinya hati kita itu. Yang pertama kata beliau sudah kita jelaskan bahwa tentang yutnibuna bi raja'it taubah. Mereka kata Imam Hasan Al-Basri melakukan dosa. Mereka melakukan dosa, melakukan kekhilafan, melakukan kealpaan dengan harapan kaina jaraka wajah taubat. Artinya nang wah ini kena kada. Sebenarnya kemudian setiap apa yang kita lakukan dari dosa itu sesungguhnya berimbas kepada hati kita. Telah dijelaskan sebagaimana yang dikatakan oleh alim Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa bagaimana kata beliau, setiap kita melakukan dosa itu menjadikan kemudian satu titik hitam di dalam hati kita, yang kalau lawas kelawasan itu bisa menjadi sebab matinya hati kita. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka jangan sekali-kali kita kemudian ibaratnya meremehkan yang namanya dosa. Walaupun kemudian ada yang namanya tobat, maka kita jangan memandang yang namanya dosa. Jangan kita melihat dosanya, tapi melihatlah kemudian kepada siapa kita melakukan dosa, agar kita kemudian sadar dan kita kemudian menjauhi dari yang namanya dosa. Kalau kita tuh sadar ketika kita hendak melakukan dosa nih, apa aja dosanya, kalau kita sadar hendak melakukan dosa itu kepada siapa kita melakukan dosa. Kalau kita sadar kita ini hendak bermaksiat dari perintah Allah, kita kemudian bermaksiat di hadapan Allah, naudzubillah waliyadzubillah, maka seharusnya ketika kita sadar kita melakukan maksiat kepada Allah, kita tahu bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang kemudian maha segalanya, sehingga bisa aja kemudian ketika kita melakukan dosa Allah mengadab kita, naudzubillah waliyadzubillah. Maka yang pertama kata Imam Al-Basri, ini mereka melakukan dosa dengan harapan kaina jaraka wajah taubat. Itu hal yang merupakan hal yang pertama yang merupakan bisa menyebabkan matinya hati kita. Kemudian yang kedua, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Yani kata beliau, mereka belajar tentang sebuah keilmuan tetapi kada mengamalkan. Pentingnya kita belajar itu penting, padilahnya luar biasa. Keutamaan mereka yang belajar itu luar biasa. Bahkan baginda Rasul kemudian menjelaskan tentang mereka yang berjalan dari rumahnya, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka mereka sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada harus kemudian orang nang mondok kada.
Artinya kita nang kemudian keluar dari rumah hadir di majelis taklim, hadir di majelis zikir ataupun hadir ke masjid yang kemudian di dalamnya kita diajarkan agar kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mengenal baginda Rasul, maka itu adalah tempat yang kemudian diajarkan tentang sebuah keilmuan. Karena tujuan ilmu kita itu bukan apa semata-mata agar kita kemudian semakin dekat dengan Allah dan semakin mengenal baginda Rasul. Maka pentingnya sebuah keilmuan dan fadilahnya luar biasa, namun yang kadang-kala penting adalah bagaimana kita mengamalkan segala sesuatu yang sudah kita ketahui dari keilmuan ataupun pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama kita. Itu penting karena sejatinya kemudian kata para ulama bahwa belajar tanpa sebuah ada amal itu kemudian bagaikan pohon yang tidak berbuah. Artinya apa? Artinya kada ada manfaatnya. Walaupun ibaratnya kita belajar tapi kada ibaratnya mengamalkannya, maka semuanya akan sia-sia. Bahkan kelak itu kata Al-Imamul Haddad, setiap keilmuan yang kita pelajari tapi kada kita amalkan, itu bahkan kelak menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka pentingnya ilmu, maka lebih penting lagi yang namanya pengamalan dari setiap keilmuan yang sudah kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya yang kemudian hari ini akan kita bahas tentang pentingnya kata Al-Imam Hasan Al-Basri, wa idza amilu la yakhlisun. Jika mereka beramal, mereka kada ikhlas. Artinya mereka beramal nih, baik itu beramal baik ataupun kemudian beribadah ataupun mengamalkan keilmuan ataupun mengamalkan sunnah ataupun mengamalkan setiap nasihat atau pelajaran dia sampaikan oleh para ulama kita, mereka mengerjakannya tanpa ada ikhlas di dalamnya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Pentingnya yang namanya sebuah keikhlasan. Artinya kemudian bagaimana kemudian yang namanya ikhlas itu harus ada di setiap amal kita. Sehingganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau pernah mengatakan, kata baginda Rasul, innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan wabtaghiya bihi wajhu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima dari amal kita kecuali amal yang kita lakukan semata-mata ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selama kita nih beramal, maka semuanya harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Sehingganya Al-Imamul Haddad menjelaskan tentang makna sebuah ikhlas. Kata Al-Imamul Haddad, ayakuna qasdu al-insan fi jami'i ta'atihi wa amalihi mujarrad tagarrub ila Allah ta'ala wa iradati qurbihi wa ridah duna gharadin akhar min mura'atin nas wa talabi mahmadati minhum. Kata Al-Imamul Haddad, yang namanya ikhlas itu kata beliau seharusnya di setiap apa yang ia kerjakan itu tujuannya hanya satu, yakni kemudian semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian mengharapkan ridha serta kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud yang lain. Baik itu kemudian kata Imamul Haddad, entah itu hendak dipuji orang atau hendak dilihat orang atau hendak disanjung atau segala macam, bukan itu niatnya kata Imamul Haddad. Tujuannya hanyalah kemudian semata-mata untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ridha serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Itu yang namanya ikhlas. Tetapi perlu digarisbawahi, jangan kemudian kita beramal itu mencari ikhlas. Jadi jangan kita mencari ikhlas dulu hanya beramal, tapi terus lakukan amal sampai datang yang namanya ikhlas. Jadi kayak apa aja kemudian terus amal di awal-awal mungkin pasti terbersit di dalam hati kita, entah itu kemudian hendak dipuji orang ataupun kemudian hendak ibaratnya dilihat orang ataupun hendak disanjung orang. Pasti kebanyakan di awal-awal yang namanya godaan syaitan itu pasti ada. Entah itu kemudian ibaratnya adalah hendak merasa kemudian lebih baik, lebih tahu dan segala macam, pasti ada. Tetapi kemudian jangan kita ibaratnya menghadang istilahnya mencari ikhlas dulu hanya beramal. Karena kalau kita terlebih dahulu mencari ikhlas hanya beramal, maka amal itu kadang mungkin tegawi. Artinya nih kita ikhlas dulu nih, hanya cari ikhlas dulu hanya beramal, maka bisa jadi kemudian ikhlas amalnya kada datang. Kenapa? Sebagai contoh misalnya, contoh kecil misalnya, ada orang minta-minta
Ada orang minta-minta, biasanya, kebanyakan Bang Lila, kebanyakan. Walaupun ibaratnya ada yang sedikit. Artinya di antara mayoritas ada minoritas, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tetapi biasanya kebanyakan bila ada orang nang minta-minta, pasti dicarikan yang paling sedikit. Jarang kalau ada orang mencari yang paling gandal nih. Ada orang minta-minta, bah ada aja nah 100.000. Pasti dicari nang kemudian kalau ada nang 1000-an biasanya dicari dulu lah, mau ada nang berbunyi kerencengan nih, biasanya itu nang diberi. Bilanya kadang mencari nang paling halus 2.000 kah biasanya nih, 5.000 kah, itu paling ganal biasanya. Jarang ada nang beri sampai 10, 20, apalagi sampai 50, 100 tuh ada jarang. Walaupun bukan dari kededalah ada, artinya ada tapi jarang. Kalau kita mencari ikhlas terlebih dahulu, bisa jadi kada jadi memberi orang. Mencari ada orang minta-minta datang, lalu ibaratnya membuka ke kantong. Ada juga aja nang recehan, oh kada aja dicari nang 2.000-an, cari 2.000-an kada juga, 5.000-an kada juga, akhirnya tertinggal nang gana-gana lagi duit nih 20.000 kah, 50 kah, 100 kah, lalu kemudian berucap baik kada usah aja daripada kada ikhlas. Ya kalau lah daripada jangan memberi banyak kada ikhlas, ya lebih baik kada usah. Artinya jar kemudian yang penting ikhlas ya daripada beramal kada ikhlas. Nah ini yang salah. Karena kalau kita mencari ikhlas terlebih dahulu, amalnya kada datang. Terus beramal, tetapi setelah kita beramal, kita berdoa kepada ya Allah, bantulah aku di setiap amalku mendatangkan sebuah keikhlasan. Belanya jadi jangan menghadang ikhlas dari dulu. Kalau mencari ikhlas bisa jadi kada beramal tadi, karena kemudian susah mencari yang namanya ikhlas. Lalu bagaimana kita mendatangkan sebuah keikhlasan? Maka bisa jadi kemudian dengan cara istiqomah. Artinya terus kita beramal, terus kita melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kemudian ibaratnya ada orang kah, kada ada orang kah. Kalau kita bisa istiqomah di dalam amal kita, di dalam kebaikan kita, maka akan datang yang namanya sebuah keikhlasan. Contoh yang sering ulun contohkan, orang muadzin. Muadzin awal mungkin orang awal mungkin jadi seorang yang adzan, merasa kemudian suaranya bagus. Wah ya supaya hendak didengar orang, supaya orang bertakut, oh ini siapa nang adzan nih di awal, karena ini hanya awal adzan pertama nih. Sekali adzan, 2 kali, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sudah menjadi kebiasaan. Ada orang kah, kada ada orang kah, kalau ini sudah waktunya adzan, kada perlu lagi kemudian hendak dipuji orang. Kenapa? Karena ini sudah yang namanya istiqomah. Maka pentingnya sebuah istiqomah di dalam amal kita agar mendatangkan sebuah keikhlasan. Kalau sudah istiqomah, ada orang, kada ada orang kah, ibarat dilihatkah, kadakah, walhasil kalau sudah waktunya kita beramal, kita mengerjakan kebiasaan kita dari hal-hal baik, maka kemudian itu akan datang yang namanya sebuah keikhlasan dengan istiqomah. Makanya Habib Umar sering mengatakan, kata beliau, yang bisa menghilangkan riya itu adalah istiqomah. Jadi kalau kita bisa istiqomah, maka semuanya akan kemudian menjadi lebih mudah dan ikhlas pun akan datang. Jadi jangan kita mencari ikhlas dari hanya beramal, tapi teruslah beramal sampai kemudian kita istiqomah, sehingganya kita meminta sehingganya datanglah sebuah yang namanya keikhlasan. Tapi tetap setiap kita habis beramal, kita meminta kepada Allah, ya Allah bantulah aku di setiap amalku agar kemudian aku bisa ikhlas di dalam setiap apa yang aku kerjakan pada hari ini. Kita meminta kepada Allah, tapi jadi jangan kita meninggalkan amal karena ibaratnya kita mencari ikhlas, tapi teruslah kita beramal sampai datang yang namanya ikhlas. Itulah pentingnya sebuah keikhlasan, karena Allah akan menerima setiap amal kita itu tergantung seberapa ikhlas ketika kita beramal. Nah itu kemudian yang namanya ikhlas. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, bilanya kita kemudian tidak ikhlas di dalam setiap amal yang kita kerjakan, maka itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan matinya hati kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita kada ikhlas, berarti bisa jadi ada hal-hal yang kemudian berasal dari penyakit hati. Entah itu kemudian karena kita ria, artinya ingin dilihat, atau artinya karena kita kemudian ibaratnya ingin dilihat atau ingin dipuji segala macam, itu dari hal perkara yang penyakit hati. Atau kemudian karena kita merasa kibir atau sombong, kita merasa kemudian bahwa ibaratnya yang kita lakukan lebih baik dari orang lain, atau kemudian ada ujub, ada sum'ah dan segala macam di setiap amal kita, maka itu adalah yang namanya penyakit hati yang bisa mematikan hati kita. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka bagaimana sebenarnya setiap kita beramal, kita mengusahakan
bahwa setiap amal kita itu semuanya semata-mata karena Allah dan semata-mata mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya kemudian kita digolongkan sebagai orang-orang yang benar-benar ikhlas. Sehingganya di antara tanda bahwa kita itulah ikhlas, maka kita itu menutupi kebaikan kita layaknya kita menutupi keburukan kita. Kita tuh ada bisi keburukan kalau lah yang pasti orang ada nang kada tahu, yang mungkin hanya kita dan Allah yang tahu. Keburukankah, maksiatkah, atau hal-hal yang pernah kita lakukan dari sifat dari yang namanya yang sifatnya dosa ataupun keburukan yang hanya kita tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa malu kita kemudian menutupi kemaksiatan kita atau kesalahan kita tersebut yang benar-benar ibaratnya bujur-bujur kita tutupi, jangan sampai ada orang yang tahu, maka seharusnya seperti itulah kemudian kita menutupi kebaikan kita. Artinya nih, ibaratnya seberapa rapat kita menutupi keburukan kita, seharusnya kayak itu juga kita kemudian menutupi kebaikan kita. Itu kata para ulama tanda-tandanya bahwa kita ikhlas. Sehingga ya contoh yang dicontohkan, contoh yang sempurna yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu atau cicit dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, anak dari Sayyidah Fatimah binti Sayyidil Mursalin, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ali ini nama beliau Ali, diberi gelar Zainal Abidin karena beliau ahli ibadah di dalam kesehariannya. Beliau tidak pernah melewati waktu beliau kecuali dengan ibadah, sehingga dikenal dengan Zainal Abidin, hiasannya para ahli ibadah. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ini mungkin ulun sering menjelaskan atau mengisahkan tentang bagaimana beliau bersedekah di setiap malamnya. Setiap malam sidin keliling kota Madinah, ibaratnya memanggul seorang, artinya menyahan seorang lah, ibaratnya karung tadi, yang kemudian di dalam karung itu ujar kita tuh anggaplah kemudian sembako, baik itu minyak ataupun kemudian gandum, karena orang Arab biasanya makan roti, jarang ada yang makan nasi biasanya. Baik itu kemudian keperluan makan apa segala macam itu dibuat sidin, itu kemudian sidin seorang yang membawa keliling kota Madinah, menandak di setiap muka rumah orang-orang yang dikatakan sebagai orang fakir miskin. Di setiap malam sidin keliling, diandak sidin di muka lawang, sampai bilanya esok orang nang ibaratnya nang kekurangan nih, merasa tercukupi keperluannya sehari-hari. Ada yang dimakan, ada lagi kemudian minta-minta apa segala macam, karena dipenuhi keperluannya oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin itu di setiap malamnya. Terus berlalu beberapa tahun sampai orang Madinah ini bingung siapa jarang kemudian membagi sembako nih setiap malam. Artinya kadada lagi nang kemudian orang nang takut kelaparan apa segala kadada, karena Imam Ali setiap malamnya membagi sembako tadi. Sampai kemudian beberapa tahun lamanya sidin melakukan sedekah sir ini, sampai ketika beliau kembali kepada Allah, artinya beliau meninggal nih, maka barulah orang-orang Madinah tahu bahwa sebenarnya yang membagi sembako tadi itu Imam Ali Zainal Abidin, sebab sepeninggal beliau itu kadada lagi yang membagi di pintu-pintu rumah orang-orang di kota Madinah. Artinya kan bagaimana sidin menutupi kebaikan sidin, sampai kemudian satu Madinah kadada yang tahu. Setiap malam sidin kemudian bagi sembako. Ini yang namanya contoh sempurna yang diberikan kepada oleh Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana kemudian mencontohkan yang namanya ikhlas dengan sempurna. Beliau tutupi kemudian amal beliau sampai orang-orang Madinah tahu ketika beliau sudah kadada. Itu yang namanya ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas, yakni kemudian bagaimana kita menutupi setiap amal baik kita layaknya kita menutupi keburukan kita. Itu jar kemudian tanda-tanda kita ikhlas. Jadi bagaimana kita kemudian seharusnya melakukan setiap amal kita dengan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadada yang ibaratnya hendak dipuji dan segala macam, agar kiranya itu tidak menjadi sebab matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Hasan Al-Basri, wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun. Sebab-sebab yang bisa mematikan hati kita, kata Imam Hasan Al-Basri, wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun, yakni mereka makan dari rezekinya Allah wa la yashkurun, tetapi mereka tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sebenarnya kemudian bagaimana kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kiranya kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Kalau ibaratnya kemudian itu bisa, kalau ibaratnya inilah kita kada bersyukur, maka itu bisa menjadi sebab matinya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Di antaranya kemudian syukur dengan lisan bisa, syukur kemudian dengan anggota badan pun kemudian bisa. Syukur dengan lisan ini sering kita gawi. Rajak kita gawi syukur dengan lisan. Bilanya kita dapat rezeki kah atau apakah, biasanya kemudian kita mengucapkan alhamdulillah ya dapat rezeki. Artinya kemudian itu syukur melalui lisan. Tapi sudahkah kita kemudian syukur melalui anggota badan kita? Artinya setiap hal-hal yang Allah berikan kepada kita, dari rezeki yang Allah berikan, dari apa yang kita makan, dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita tempati, dan semuanya nih yang Allah berikan fasilitas kita di dunia ini, sudahkah kita mensyukuri dengan anggota tubuh kita? Baik itu kemudian dengan ibadah atau kemudian dengan berbagi, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul di dalam sabda beliau, min syukri nikmatin ifsya'uha. Di antara kata baginda Rasulullah SAW, cara kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan ifsya'uha, dengan cara membagi-baginya. Kita nih dapat rezeki, kita bagi-bagi, itu kata baginda Rasul, cara di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah. Terkadang kita kemudian lupa untuk berbagi, sehingganya kemudian kita kurang mengamalkan di dalam sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dengan berbagi atau dengan beribadah, karena kita merasa sehat, kemudian Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemudian kekuatan dan segala macam, maka kita gunakan kemudian untuk beribadah, sehingganya itu salah satu bentuk syukur kita melalui anggota tubuh kita. Atau hal-hal yang lain yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Terkadang kita kemudian lupa mensyukuri nikmat Allah, sehingganya Allah bahkan mengancam di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka akan aku tambah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, jika kalian kufur atas segala nikmatku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kenapa sampai Allah mengatakan demikian? Karena di dalam ayat lain Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit ujar Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya Allah yang kemudian pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari ini aja, sehari ini aja, adakah di antara kita yang kemudian benar-benar mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Dari nikmat sehat, dari nikmat ketenangan hati, jiwa yang Allah berikan kepada kita, ataupun kemudian kekuatan yang kita miliki untuk jalan, untuk melihat dan segala macam, sudahkah kita mensyukuri semuanya pada hari ini? Atau bahkan kita lebih banyak lalainya ketimbang ingatnya, atau lebih banyak lalainya ketimbang syukurnya? Makanya udah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian seharusnya kita bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kiranya itu kemudian bisa menjadi sebab kemudian Allah terus menambah kenikmatan kepada kita, dan kemudian Allah terus membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingganya kemudian kita tidak dicap sebagai hamba yang lupa untuk bersyukur kepada Allah, atau kemudian kita dicap sebagai orang yang kemudian mati hatinya karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka seharusnya bagaimana kita bisa mensyukuri atas segala apa yang Allah karuniakan kepada kita, agar kita kemudian bisa dijadikan hamba yang pandai bersyukur, dan hati kita terus hidup kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada baginda Rasul. Itu pun salah satu bentuk syukur kita kepada Allah melalui anggota tubuh kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan
hidayah kepada kita agar kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai hamba yang benar-benar ikhlas di dalam setiap amal kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah, semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kita agar kita bisa istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam hal-hal yang baik, dan istiqomah di dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rasulna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarriqna tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la madra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.